ഹായ്, ഞാൻ കവിരാജ് അമ്പലപ്പുഴ. എൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഹെൽസിങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ഈ ഹെൽസിംഗിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാഴ്ചകൾ കാണണം. അതിനുശേഷം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റോണിയയുടെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അത് കപ്പൽ മാർഗമാണ് പോകുന്നത്. ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ കാത്ത് ഗൈഡും വണ്ടിയും കാത്തു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഗൈഡിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗൈഡാണിത്. Hello, good morning everybody. And the driver is Sophia. Hey. Hi. Okay, so dear group, welcome Eric. I'm your guide, and I worked with Mr. Densal before, so it's nice to see you again. And sorry, there's a bad weather today, and our driver Sophia. Okay, so the first place that we will go is to the Modern Library in front of us, and why? Of course, because we park here. ഹെൽസിങ്കിയിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള 3 നില കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തയ്യൽ, പ്രിൻറ്റിങ് തുടങ്ങിയവയാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, മൂന്നാമത്തെ നില ലൈബ്രറിയുമാണ്. To copy an object, so we pay only 70 cents for the plastic, right? And then you put your memory stick there and it will copy 3D printer. And now we go that way and I show you the facility. Of course you have to bring the fabric with you and then you book one of the spaces, okay? But you don't pay to use the facility. Then you have to develop your pictures here. And now when we go to the 3rd floor, you check. Unfortunately the balcony is closed during the winter. So dear group, later when we go back to the bus, I will tell you our history. Finland belonged to Sweden, right? Like a colony for more than 600 years. This is why we are a bilingual country, okay? So if you check here, always 3 languages, right? ആ ലൈബ്രറി സന്ദർശന ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു വളരെ പ്രാചീനമായ റോക്ക് ചർച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അതിനും ഇടയിൽ ഗൈഡ് പല സ്ഥലങ്ങളും ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു. നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പള്ളി. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 1.5 ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെൽസിങ്കിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പട്ടണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന ആശയം തന്നെ. ഈ പള്ളിയുടെ രൂപകൽപ്പനയിലുള്ള പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വാസ്തുവിദ്യാ പ്രേമികൾക്കും ഇത് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി. പള്ളിയിലെ എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ആർക്കിടെക്റ്റുകളാണ്. 43 സ്റ്റോപ്പുകളും 3001 പൈപ്പുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചർച്ച് ഓർഗൻ ബിൽഡറായ വൈക്കോ ബെർണർ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ What's the name of this church? Rock church, because it's built inside a solid rock from the Ice Age. And 2 brothers architects in 1969, they put dynamite inside a solid rock. You can see the lines right on the wall where they put the dynamite, and then they explode the solid rock. So it's called the Rock Church, and it's a Lutheran church from Martin Luther, as 80% of the religion here. Oh, see. Nice. And was built in 1969, and the church is used as a church, but also, as you can see, for music, because it's a very good acoustic. Gentlemen, this way, if you want to check the 2nd floor, and on the roof of the church you have 22 kilometers of copper. 22 kilometers of copper. Copper. The dome. So if you want to check the 2nd floor is there. So One more doubt I have. I heard that most of the people of this country is not believing in religious sector. No, but vast majority, 80%, they belong to this church. So why is Lutheran religion? Because it was created in what I think you heard, they don't believe in saints. Maybe it's that. Like Madre Teresa from Calcutta, from India, right? The Vatican made her a saint, right? Now they want to make Pope Benedict a saint. So Martin Luther said,
we don't believe in saints. They believe in God, but not saints, because they say people that were people like Mother Teresa cannot be compared with God. This church was created in Germany by Martin Luther. Sir, this way, if you want to go to the second floor, here, Martin Luther. And as I explained at the bus, is a more relaxed religion because the priests can get married and have children in the Lutheran Church, right? Because in Catholic and Orthodox you can't. And as I said at the bus, this church is also nicer for the women, right? Because a lady can be a priest. Okay, right. So maybe you heard something else that they don't believe in saints. Okay, so Lutheran for Martin Luther don't believe in saints. Right. So 80% of Finland is Lutheran, that is this church, 1% Catholic, 3% Orthodox, and the percentage missing people without religion. Exactly. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Welcome. മ്യൂസിക്കിന്റെ ബേസിക് തിയറികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Bye bye, have a lovely trip. Thank you. Bye bye. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ദേവാലയത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ മുഴുവൻ ഐസിനാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു സ്വദേശി അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച എൻ്റെ ക്യാമറ പകർത്ത് തന്നെ ചെയ്തു. ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ സന്ദർശകരെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റിയത്, വിനോദസഞ്ചാരികളെ. അവരെയാണ് മുഴുവനായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നവരെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിനകത്ത് ഗൈഡുമൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരും എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. 3:30 ഞങ്ങൾക്ക് സീ പോർട്ടിൽ എത്തണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങളവിടെ ചിലവഴിച്ചില്ല. ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് സീ പോർട്ടിലെത്തി. ഇവിടെ ഇന്ന് 4 മണിക്കുള്ള ഷിപ്പിൽ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റോണിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ തലിങ്കിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ 4ാമത്തെ രാജ്യമായ എസ്റ്റോണിയയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് 2 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന യാത്രാ സൗകര്യവും ഷിപ്പാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബോർഡിംഗ് ക്ലിയറൻസിനും ബോർഡിംഗ് കോളിനും വേണ്ടി. വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യമായ എസ്റ്റോണിയ ബാൾട്ടിക് കടലിൻ്റെയും ഫിൻലാൻഡിൻ്റെ ഉൾക്കടലിൻ്റെയും അതിർത്തിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. 1500-ലധികം ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് ഈ എസ്റ്റോണിയ. ഞങ്ങൾ ഷിപ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഷിപ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും 2 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കഴിയേണ്ടതുള്ളൂ. ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യവും ഇതിനകത്തുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ യാത്രക്കാരെല്ലാം ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന ഷിപ്പിൽ നിന്നാണ്. ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സാധനം കിട്ടും, അതാണ് പ്രധാന കാരണം. വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും. ഞങ്ങൾ എസ്റ്റോണിയയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എസ്റ്റോണിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എസ്റ്റോണിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായ തലിങ്കി തുറമുഖത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുവെ നോക്കിയാൽ ഷിപ്പിൽ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ പുതിയ വിലക്കുറവായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചിലതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തലിങ്കി തുറമുഖത്തിൽ ഞങ്ങളെത്തി ഡി ടെർമിനലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. ഇവിടെ ഇനി ഒരു കുറച്ച് ദൂരം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക്. നമ്മൾ ബാൾട്ടിക് കൺട്രിയിലേക്ക് എത്തി. നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കൺട്രി എസ്തോണിയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ടാലിൻ. എൻ്റെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ യാത്രയുടെ 4ാമത്തെ രാജ്യത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഫിൻലാൻഡ്, അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എസ്റ്റോണിയ. എസ്റ്റോണിയയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാം. ഞാൻ എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ, നല്ലത് വരട്ടെ.